एवरीवन वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। आज क्लास रे आमे क्लास 10th रो इतिहास रो द्वितीय अध्याय रो द्वितीय पाठ जोटा कि उत्कल सम्मिलनी रो गठन से विषयटी को पढ़िबा। भल भाव में मन देकी बुझिबा आउ मु जहाँ भी बुझाऊँ आपण मैंने आई होप कि आपण मैंने निश्चिंत भाव में ताको ग्रहण करेंगे। तो चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडटी। जमती कि स्क्रीन पर आप देखिपे द्वितीय पाठ रही उत्कल सम्मिलनी गठन। ताहले उत्कल सम्मिलनी किपरि भाव में गठन होता आमे ताहा देखिबा। ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िकर एकत्रीकरण निमंते उत्कल गौरव मधुसूदन दास। तो जमती कि आपंकर ओडिया पड़े उत्कल मणि उत्कल गौरव उत्कल भक्त कवि आदि कवि सब टाइटल दिखाई से अनुसार आम सब जानीपारती। सेमती मधुसूदन दास को कौन कह जाए ना उत्कल गौरव बोली कह जाए। तो उत्कल गौरव होउचंती किए ना मधुसूदन दास। जो प्रचेष्टा जारी रखिथिले उत्कल सम्मिलनी प्रतिष्ठा द्वारा ताहार आनुष्ठानिक शुभारंभ होइथिला। प्रथमे मधुसूदन दास को उत्साह और उद्यम 1882 अगस्ट 16 तेणु मधुसूदन दास को उत्साह और उद्यम 1882 अगस्ट 16 कटक ठारे उत्कल सभा गठित होइथिला। केउठारे ना कटक ठारे कौन गठित होइथिला ना उत्कल सभा गठित होइथिला। केबे गठित होइथिला ना 1882 अगस्ट 16 तारिख रे गठन करा जाइथिला। 1882 मसीहा अगस्ट मास 16 तारिख रे कटक रे उत्कल सभा गठन करा जाइथिला। तेणु यह थिला ओडिशार सर्वप्रथम सुसंगठित राजनैतिक अनुष्ठान। तेणु यह थिला कौन ना सर्वप्रथम सुसंगठित राजनैतिक अनुष्ठान। यार प्रथम सभापति हेले चौधरी काशीनाथ दास। तो प्रथम सभापति हेतिले किए ना चौधरी काशीनाथ दास ओ प्रथम संपादक हेले गौरी शंकर राय। प्रथम सभापति होउचंती चौधरी काशीनाथ दास आउ प्रथम संपादक होउचंती गौरी शंकर राय। ए दी जन नाम भल भाव मन रखिबे। प्रथम सभापति आ प्रथम संपादक कार ना ए उत्कल सभार प्रथम सभापति होउचंती चौधरी काशीनाथ दास आ प्रथम संपादक होउचंती गौरी शंकर राय। एही अनुष्ठान उद्देश्य थिला स्थानीय स्वायत्त शासन अनुष्ठान सृष्टि करिबारे साहाय्य करिबा और जनकल्याण कार्यक्रम गुड़ी को प्रोत्साहित करिबा। तेणु 1886 डिसेम्बर 28 रे कलिकता ठारे अनुष्ठित जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन रे उत्कल सभा तरफरु मधुसूदन दास गोलक चंद्र बोस हरिवल्लभ बोस और कालीपद बानार्जी जोग देइथिले। 1886 डिसेम्बर 28 रे कलिकता ठारे तो ये जो अनुष्ठित जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन होइथिला तो सेठी उत्कल सभा तरफरु किए किए योगदान करथिले ना मधुसूदन दास गोलक चंद्र बोस हरिवल्लभ बोस और कालीपद बानार्जी जोग देइथिले। केते मसिया रे कलिकता ठारे उत्कल सभा तरफ कांग्रेस जातीय अधिवेशन गठित होइथिला 1886 डिसेम्बर 28 रे कलिकता ठारे अनुष्ठित होइथिला कौन ना जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन। जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन केबे गठित होइथिला ना 1886 डिसेम्बर 28 केउठी ना कलिकता ठारे। आउ सेथिरे एई उत्कल सभार एई सदस्य माने योगदान देइथिले। आई होप कि बुझी पारुथिबे। किंतु उत्कल सभार कार्य परिसर अति संकीर्ण थिला। किंतु ए जो उत्कल सभार कार्य परिसर अति संकीर्ण थिला सेथिपाई एक बृहत्तर जातीय अनुष्ठान गढ़िबा उद्देश्य रे मधुबाबू उद्यम कले। तेणु बड़ ये गठन करने मधुबाबू कौन कले उद्यम कले। बंगलारे सार सुरेंद्रनाथ बानार्जी नेतृत्व में बंग जातीय सभा नाम एक अनुष्ठान गढ़ा जाइथिला। तो बंगलारे
ସାର୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସଭା ନାମରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ବଙ୍ଗଳାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଚାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବଙ୍ଗଳାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଚାର କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି ସେ ବଙ୍ଗଳାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ବିଚାର କରାହବ, ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଏଇଟା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତ ବଙ୍ଗଳାରେ କିଏ ନା ସାର୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ବଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସଭା ନାମରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ତ ତାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ନା ସାର୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ସିଏ କାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ନା ବଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସଭାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସାର୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ଏହା ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। 1903 ମସିହା ଆରମ୍ଭରେ କେତେ ଉତ୍ସାହୀ ଓଡ଼ିଆ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ରମ୍ଭାଠାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରାଜା ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି ନାମରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ସିଏ ନା 1903 ମସିହା ଆରମ୍ଭରେ, ଯେତେବେଳେ 1903 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ କେତେ ଉତ୍ସାହୀ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ କଲେ ନା ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ରମ୍ଭା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରମ୍ଭା ଗୋଟେ ଜାଗାର ନାଁ, ତ ରମ୍ଭାଠାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରାଜା, ସେତିକିବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ନା ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେବ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରାଜା ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି ନାମରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। କିଏ ଗଠନ କଲେ ନା ଉତ୍ସାହୀ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ। କେଉଁଠାରେ ନା ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ରମ୍ଭାଠାରେ। କାହାର ପ୍ରେରଣାରେ ନା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରାଜା ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ। କୋଉ ନାମରେ ସମିତି ଗଠନ କଲେ ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି ନାମରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। କେତେ ମସିହାରେ ନା 1903 ମସିହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଭିତରୁ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ, ବନିପାରିବ, ତେଣୁ ଆମକୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଥିଲା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାହେଲେ ଇଏ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଥିଲା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 1903 ଏପ୍ରିଲରେ ବରହମପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ, ମାଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ପ୍ରତିନିଧିରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଏହା ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଯେହେତୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭା ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦିଆଗଲା। ଏହି ସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ପଡ଼ିବ କି ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ କଟକରୁ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଭିଟେସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଟକରୁ ଯାଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାରେ ରମ୍ଭାଠାରେ, ଯେଉଁ ଚିଲିକା କୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ରମ୍ଭାଠାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହୀ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମାନେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରୁଥିଲେ ନା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ। ଏଥିରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ସମୂହର ମିଶ୍ରଣ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ
ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ସିଏ ଅନୁଭବ କଲେ କିଏ? ନା ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ସମୂହର ମିଶ୍ରଣ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାର ସଫଳତା ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ସଭା ଡକାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କଟକରୁ ଯାଇକି ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାରେ, ଯିଏକି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଲେ, ଦେଖିଲେ କି ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭା କ'ଣ ହେଲା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କଲା। ତ ସେତିକି ବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ସଭା ଡକାଇବାକୁ ଏହା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି କେମିତି ଆମେ ଏକ ଜାତୀୟ ସଭା ଗଠନ କରିପାରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତତ୍ପର ଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ? ନା କନିକାର ରାଜା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ। ତ ସିଏ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ କି ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତିଆରି କର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସକୁ ଇଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ କନିକାର ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ କି ତୁମେ କ'ଣ କର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଏକ ଜାତୀୟ ସଭା ଡକାଅ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ବ୍ରାକେଟରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା 1903 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମାଦ୍ରାଜ ଅଧିବେଶନରେ, ତେଣୁ 1903 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମାଦ୍ରାଜ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଓ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ହେଇଥିଲା ମାଦ୍ରାଜ ଅଧିବେଶନ 1903 ମସିହାରେ, ସେଥିରେ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବୁକ୍ରେ ବ୍ରାକେଟରେ ଦେଉଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିରୁ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ତାକୁ କେବେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରାକେଟରେ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମଧୁବାବୁ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଓ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। କେଉଁଥିରେ? ନା ଏଇ ମାଦ୍ରାଜ ଅଧିବେଶନରେ। କିଏ? ନା ମଧୁବାବୁ। କି ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗଞ୍ଜାମକୁ ମିଶେଇ ଦବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଆଯିବାରୁ ମଧୁବାବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କଥାକୁ କେହି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହେଇକି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ। ତ 1903 ମସିହାରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରାଜା ଓ କନିକା ରାଜା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ନା 1903 ମସିହାରେ ଆମର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ତ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରାଜା ଓ କନିକା ରାଜା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। କିଏ? ନା 1903 ମସିହାରେ, ମନେ ରଖିବା ସମସ୍ତେ କି 1903 ମସିହାରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ବସେ, ତ ସେଇ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ନା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରାଜା ଓ କନିକା ରାଜା
ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ତ ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା, ଖଲ୍ଲିକୋଟର ରାଜା ଆଉ କନିକାର ରାଜା, 3 ଜଣ ରାଜା ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କୁ ମାଦ୍ରାଜ ଅଧିବେଶନରେ କେହି ବି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ କି ହଁ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହି କଳ୍ପନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ 1903 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାର ଠିକ୍ ପରେ ମଧୁସୂଦନ କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସଭା ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ 1903 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ମଧୁସୂଦନ କ'ଣ କଲେ, କଟକରେ ଏକ ଉତ୍କଳ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ, ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସଭାର ଆହ୍ୱାନ ସିଏ କଲେ। ଏହି ସଭାରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ସମୂହର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଠନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏହି ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ରଖାଗଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ତ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ତ ଏହାକୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସଫଳ ହେଇଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସଭାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସଭାରେ ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ସମୂହର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଠନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଏହି ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ରଖାଗଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ତ ଜାଣିପାରିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରାଗଲା। ତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭା ଉତ୍କଳ ସଭାର ଶେଷ ସଭା ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇ ଉତ୍କଳ ସଭାର ଶେଷ ସଭା ଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭା ଉତ୍କଳ ସଭାର ଶେଷ ସଭା ଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ତଥା ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କନିକାର ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରାଗଲା, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ଆଉ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ କି ଅଧିବେଶନର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ଅଣ-ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ, ଅଣ-ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଯଦିଓ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଏହାର ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗଠନ। ମୂଳ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗଠନ। ଆହୁରି ବି କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାର, ନା କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଓଡ଼ିଶାର ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ବିକାଶ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନ କରିବା। ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା। ଏଇ 4ଟି ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି, 4ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିପାରେ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଏକତ୍ରିତ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବି ମୁଁ ତାର ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ମନେ ରଖିବେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ଆନ୍ତରିକ ସମର୍ଥନ କଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ଏଇ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କଲେ।
ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୋଟ 16ଟି ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଟୋଟାଲ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 16ଟି ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖାଯାଇଥିଲା। କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଟୋଟାଲ 16ଟି ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1903 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 30 ଓ 31 ତାରିଖରେ କଟକ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରା ଡିସେମ୍ବର 30-31 ତାରିଖ 1903 ମସିହା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତଥା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର 30 ଜଣ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଓ ବଙ୍ଗଳାର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତଥା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର 30 ଜଣ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଖଲ୍ଲିକୋଟ, କନିକା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ସୁରପ୍ରତାପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର, କେଉଁଝରର ରାଜା ଧନୁର୍ଜୟ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ, କେଉଁ ଜାଗା ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ନାଁ ଏଇଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେବର୍ତ୍ତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଳଚେରର ରାଜା ଥିଲେ କିଏ ନା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ। ଏଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ହେଲା ତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ରାଜା କିଏ ନା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଆମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ନାମରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏହି ଅଧିବେଶନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଜମିଦାର, ଆଇନଜୀବୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୋଲକାତାର ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ମୋତିଲାଲ ଘୋଷ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୋଲକାତାର ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା ହେଉଛି କୋଉଠିକାର ନା କୋଲକାତାର ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତିଲାଲ ଘୋଷ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେଇପାରିବ ତ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ତ ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ସରକାରର ଗୃହ ସଚିବ ହେନରୀ ରିସ୍ଲେଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ବଳିତ ଦଲିଲକୁ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର, ତାହେଲେ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ସରକାରର ଗୃହ ସଚିବ ହେନରୀ ରିସ୍ଲେଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ବଳିତ ଦଲିଲକୁ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର କୁହାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ି ବି ଯାଏ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ 1903 ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗଳା ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏହି ଦଲିଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ସମ୍ବଲପୁର, ଏହାର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ଏଜେନ୍ସି ଡିଭିଜନରେ ମିଶାଇ ବଙ୍ଗଳା ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମହାସିନ୍ଧୁରେ ନିଜର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଆହ୍ୱାନ। ତାଙ୍କର କଥାରେ, ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ
ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାର ମାନେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଭରି ରହିଥିଲା। ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆମର ଉତ୍କଳ ମାତା ପାଇଁ, ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ସେହା ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। କାହାର? ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର। ସେଇ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମହାସିନ୍ଧୁରେ ନିଜର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳୀୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଓ କର୍ମଭୂମି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳୀୟ। ଯିଏ କର୍ମ ବି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ, ସିଏ ବି ଉତ୍କଳୀୟ। ତେଣୁ ଭାଷାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଭୁଲି ଉତ୍କଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳବାସୀ ଏକଜୁଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ବାହାଦୁର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ବାଲେଶ୍ୱରର ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ବାହାଦୁର। ତେଣୁ ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ବାଲେଶ୍ୱରର ରାଜା। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ମଧୁସୂଦନ ମାତୃସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ଆତ୍ମଗର୍ବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ କି ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ, ନିଜର ଯେଉଁ ଆତ୍ମଗର୍ବ ଅଛି, ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଆଉ ଉତ୍କଳ ମାତା ପାଇଁ କିଛି କାମ କର। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ନା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ସିଲ୍କ କନାର ଭାରତୀୟ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ, ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ସିଲ୍କ କନାର ଭାରତୀୟ ପଗଡ଼ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମବେତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏହା ପରଠାରୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥିଲା। ଇଏ ତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ। ତାପରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। 1912 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ଓ 7ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନରେ, ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1912 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ଆଉ 7ରେ ହେଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ ମଧୁବାବୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କି ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦେଶକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧୁବାବୁ ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। 1914 ଡିସେମ୍ବର 26-27ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଦଶମ ଅଧିବେଶନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। 1914 ଡିସେମ୍ବର 26 ଆଉ 27ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଦଶମ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠି? ନା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ। ତ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ ତ ହେଲା କେଉଁଠି? ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ 1912 ଏପ୍ରିଲ 6-7ରେ। ପୁଣି 1914 26-27ରେ ହେଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଦଶମ ଅଧିବେଶନ। ତେଣୁ ଜୟପୁର ମହାରାଜା ବିକ୍ରମ ଦେବ ବର୍ମା, ଏବେ ଯିଏ ଜୟପୁରର
ମହାରାଜ ଥିଲେ ସିଏ ଥିଲେ କିଏ ନା ବିକ୍ରମ ଦେବ ବର୍ମା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା କେମିତି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସୀମା କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ 1917 ଡିସେମ୍ବର 11ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କୁ କଲିକତାଠାରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ 1917 ଡିସେମ୍ବର 11ରେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କୁ କଲିକତାଠାରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଖସଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିବାରୁ 1918 ଡିସେମ୍ବରରେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏକତ୍ରୀକରଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇନଥିଲା ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ଖସଡ଼ାରେ, ସେଥିପାଇଁ 1918 ଡିସେମ୍ବରରେ କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। 1920 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1920 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲା ନା ସ୍ଥିର କଲା। କିଏ ନା ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। କେବେ ନା 1920 ମସିହାରେ କାହାର ଆହ୍ୱାନରେ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ। ଦେନ୍ 1921 ଠାରୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଭାରତରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଭାବିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ସମୂହର କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା ମିଶ୍ରଣ ଓ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। କେଉଁମାନେ ଭାବିଲେ ନା ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ। 1920 ମସିହାରେ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଚକ୍ରଧରପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। 1920 ମସିହାରେ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଚକ୍ରଧରପୁରଠାରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। ଏହା ଫଳରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ପ୍ରକାର କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶିଗଲା ଓ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ଲୋପ ପାଇଲା। ମଧୁବାବୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସହ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଲେ। ସିଏ ନିଜେ ତେଣୁ ମଧୁବାବୁ ଯେହେତୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶିଗଲା ଆଉ ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସେ ତୁଟାଇ ଦେଲେ। ନିଜେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1924ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପୁନର୍ବାର ସଂଗଠିତ କରାଗଲା। 1925ରେ କଟକରେ କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା। ତ 1925 ମସିହାରେ କଟକରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ସେଠିରେ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ନା କଳ୍ପତରୁ ଦାସ। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସନ ସଂସ୍କାର କମିଟିମାନଙ୍କ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୀମା କମିଟି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତାର ଦାବିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପରେଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
सरला आउरी अछि। आधुनिक उत्कल निर्माण उत्कल सम्मिलनीर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। मधुबाबू थिले उत्कल सम्मिलनीर प्राण, किंतु दुखर विषय जे ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश हेबा आगरू 1934 मसीहा फेब्रुआरी 4 तारिख रे मधुबाबू प्राण त्याग करथिले। एटा बहुत इंपोर्टेंट। से उत्कल सम्मिलनी निजे आरंभ करथिले, किंतु आम ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश हेबा पूर्वरु ही से आखि बुझी देइथिले। 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख जोटा को आमे उत्कल दिवस रूपे मान्य करुचे। 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रे आम ओडिशा कौन होइतिला ना स्वतंत्र प्रदेशर मान्यता पाई थिला। 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख। किंतु मधुबाबूंकर प्राण त्याग केबे हेइतिला, से केबे मृत्युवरण करथिले ना 1934 मसीहा फेब्रुआरी 4 तारिख रे। एटा पड़े परीक्षा रे, तेणु समस्ते भल भाव मन रखंतु। 1934 मसीहा फेब्रुआरी 4 तारिख रे मधुबाबू प्राण त्याग करथिले। उत्कल सम्मिलनीर शेष बैठक केबे हेइतिला ना 1935 फेब्रुआरी 11 तारिख रे कटक ठारे बसतिला। 19 लास्ट जोटा 16 नंबर 1935 फेब्रुआरी 11 तारिख रे कटक ठारे बसतिला। सम्मिलनीर प्रतिष्ठाता मधुसूदन का वियोग रे शोक प्रस्ताव ग्रहण करिबा परे एही बैठक रे पारଳାଖେମୁଣ୍ଡର उत्तर तथा पूर्व अंश, मंडासा ର पश्चिम अंश और बुढ़ार सिंह जमींदारी ओडिशा रे अंतर्भुक्त करिबाकू सरकारଙ୍କ निकटरे दाबी जणाया ପାଇଁ प्रस्ताव ग्रहण करा जाई थिला कि एई अंचल गुडाकू अंतर्भुक्त करा जाऊ। ओडिशा बहु घात प्रतिघात मध्यरे गति करी शेषरे 1936 मसीहा एडी लेखा गला 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रु एक स्वतंत्र प्रदेश भावे गठित हैला। तेणु मधुबाबूंकर स्वप्न साकार हैला। किंतु जेउ मधुबाबूंकर स्वप्न थिला सेई दिन को देखिबा पई से निजे ही रहिले नाही। 1934 मसीहा फेब्रुआरी 4 तारिख रे से आम रो समस्तंकु छाड़ी चली जाइथिले। ये थिला हमर पूरा चैप्टर टी जोटा कि उत्कल सम्मिलनीर गठन। तेणु लास्ट मोमेंट रे जी थिले प्रतिष्ठाता उत्कल सम्मिलनीर जे कि मधुसूदन दास, जहांकर स्वप्न थिला उत्कल माने समग्र ओडिशा को एक मान्यता देबा पई स्वतंत्र प्रदेश रे गठन करिबा पई जहार स्वप्न थिला से स्वप्न तो साकार हे गला, किंतु सेई दिनटी को देखिबा पई से निजे रहिले नाही। तेणु चैप्टर टी निश्चिंत भाव रे बहुत ही हृदयस्पर्शी आउ आपण माने निश्चिंत भाव रे चैप्टर टी को भल भाव रे बुझी थिबे। जदि चैप्टर टी आपन को भल लागिला, वीडियो टी भल लागिला ताले निश्चिंत भाव रे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं वीडियो टी केमती लागिला निश्चिंत भाव रे कमेंट करी जणांतु। चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखंतु एई भली नुवा नुवा वीडियो पाया पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ।